میرا لیکچر ختم ہوا تو میں نے بچوں سے پوچھا آپ کیا بننا چاہتی ہیں؟ ایک بچی کھڑی ہوئی، اس نے بتایا سر بننا تو بہت کچھ چاہتی ہوں مگر وسائل اور گھر کے مسائل کی وجہ سے میں کچھ بھی بن نہیں پاؤں گی سر، میرے خواب ادھورے رہ جائیں گے سر، ان کی تعبیر کی حسرت دل میں لیے اس دنیا سے یوں ہی خالی ہاتھ چلے جاؤں گی سر، میں کچھ بھی تو کر نہیں پاؤں گی سر، میں کیا اور میری اوقات کیا سر، میں تو ایک ذرہ خاک ہوں، میں جس طرح خالی ہاتھ اپنے باپ کے گھر پیدا ہوئی تھی اسی طرح خالی ہاتھ مر جاؤں گی سر، میں کمزور ہوں، میں اکیلی ہوں سر، میرا باپ اتنا کماتا ہے جس سے ایک دن کا راشن بمشکل پورا ہو پاتا ہے سر، میں مینگو سی عام سی لڑکی ہوں سر۔ آنسو اس لڑکی کی آنکھوں سے جھرنوں کی طرح بہنے لگے، اس نے روتے ہوئے کہا سر میں پھر بھی ایک آخری کوشش اپنے خوابوں کو پورا کرنے کی ضرور کروں گی سر۔ میں نے کہا یہ چیز، میں نے اس لڑکی کے سر پر ہاتھ رکھا، اس کو ٹیشو پیپر دینا چاہا، بچی نے ٹیشو پیپر دیکھ کر کہا سر مجھے اس کی عادت نہیں ہے، ہم تو پرانے کپڑوں کو کاٹ کر اس کا رومال بنا کر اسی سے اپنے آنسو اور منہ پونچھ لیا کرتے ہیں سر۔ جب اس بچی کے ذرا آنسو تھمے تو میں نے اس سے مخاطب ہوا، پھر میں نے بچی سے پوچھا کہ آپ کیا بننا چاہتی ہو؟ لڑکی نے کہا سر میں کچھ بھی بننا نہیں چاہتی، میں تو صرف، تمام لڑکیاں ہنسنے لگیں، میں نے کہا خاموش، کوئی نہیں ہنسے گا، پہلے اس لڑکی کی بات مکمل ہو لینے دو۔ میں نے پھر سے پوچھا ہاں بچے بتاؤ آپ کیا بننا چاہتی ہو؟ بچی نے بولنا شروع کیا سر ہر جگہ ڈاکٹر، ہر جگہ انجینئر اور ٹیچر تو مل جاتا ہے مگر کوئی اچھا انسان نہیں ملتا، میں سب سے پہلے اچھی انسان بننا چاہتی ہوں سر، اور اگر وسائل اور حالات نے اجازت دی تو پھر میں پولیس آفیسر بننا چاہوں گی سر، اپنا خواب پورا کرنے کی کوشش کو جاری رکھوں گی سر، اور اپنے ملک کا نام روشن کرنے کی بھرپور کوشش کروں گی سر۔ میں یہ پولیس کی نوکری اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ پوری قوم کی خدمت کی غرض سے جوائن کرنا چاہوں گی سر، جس سے صرف مجھ اکیلی کو نہیں، اپنے لیے تو سبھی کرتے ہیں سر، میں پوری قوم کا، پوری نیشن کا، پورے نیشنل انٹرسٹ کے لیے کام کرنا چاہوں گی سر۔ لیکن سر میں ایک الیکٹریشین کی بیٹی ہوں، کوئی سفارش نہیں ہے، کیا میں اپنے خواب پورے کر پاؤں گی سر؟ لیکن سر میں کوشش ضرور کروں گی، میں مینگو لڑکی ہوں سر۔ میں نے کہا بیٹا آپ مینگو لڑکی نہیں، آپ عام سی لڑکی نہیں ہو، آپ بہت عظیم لڑکی ہو۔ میں پاکستان کے 5 صوبوں کے 196 تعلیمی اداروں میں گیا، یونیورسٹیوں میں گیا، کالجز میں گیا، اسکولوں میں گیا، لیکن مجھے کہیں وہ گوہر نایاب نہ ملی جس کی مجھے تلاش تھی، اور آج میری خوش قسمتی کہ وہ بچی میرے سامنے کھڑی ہے۔ بڑے بچے میں آپ ہی کی تلاش میں تھا، آپ کے اندر وہ سب باتیں پہلے ہی سے بدرجہ عتم موجود ہیں جن باتوں کو میں چیخ چیخ کر پاکستان کے دور دراز ریموٹ فار فلنگ ایریاز کے ہر محلے کی ہر گلی میں جا کر کے ان کا دروازہ ٹک ٹکا کر کے ان کو یہ بتانے اور سمجھانے کی سر توڑ کوشش کر رہا ہوں کہ خدا را اپنے لائف اسٹائل کو بدلو، نت نئے کپڑے پہننے کی دوڑ سے باز آ جاؤ، پرانے کپڑوں کو اپ سائیکل ان کو استعمال میں لے آیا کرو، اور یہ کہ ڈاکٹر، انجینئر، ٹیچر بننا چاہتے ہو ان سب سے پہلے اچھے انسان بنو، اچھے انسان بنو گے تو اچھے ڈاکٹر بنو گے، ورنہ تو ڈاکو ٹر بنو گے جو آپ کے پیسے بٹورے گا، آپ کے خون کو نچوڑے گا، آپ کا علاج نہیں کرے گا، آپ کے دکھوں کا مداوع نہیں کرے گا، اور یہ کہ سب سے بڑی بات مسائل اور وسائل کی کمیابی کے باوجود کوشش جاری رکھنا ہی تو کمال ہے، جس کو پہلے سے ہی پکی پکائی مل جائے اس میں کہ اس کا کمال کیا۔ مجھے فخر ہے اور خوشی ہے آج 8-10 مہینوں کی مشقت کے بعد بالآخر میں نے اس بچی کو پا لیا جس کی مجھے تلاش تھی۔ میں نے پوچھا نام کیا ہے بیٹا آپ کا؟ بچی نے آہستہ سے کہا صاحبہ۔ میں نے کہا واو صاحبہ، یہ تو اعلیٰ درجے والی کو کہتے ہیں، جس طرح صاحب ہوتا ہے اس طرح صاحبہ۔ دیکھا آپ مینگو لڑکی عام سی لڑکی نہیں ہو بلکہ آپ تو بہت عظیم المرتبت عہدے پر فائز ہونے کے لیے پیدا ہوئی ہو، اللہ نے آپ کو بہت سے عظیم مقاصد کی تکمیل کے لیے چنا ہے۔ میں نے کہا بچوں ابھی تک آپ لوگ خاموشی کی بت نما تصویر بنے کیوں بیٹھے ہیں؟ ارے بھائی صاحبہ کے لیے بھرپور اپلاز ہونا چاہیے، جاندار کلیپ ہونا چاہیے۔ تالیوں کی گونج سے صاحبہ کھلکھلا اٹھی، اس کے چہرے پہ آئی مسکان بتا رہی تھی کہ وہ بہت خوش ہے۔ پھر صاحبہ بولی سر آپ نے تو میرے مردہ جسم کے اندر روح ڈال دی دوبارہ سے، میں ضرور کوشش کروں گی چاہے حالات کیسے بھی ہوں، یہ حالات اور مسائل اب میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، میں انشاءاللہ بہت جلد اپنے خواب پورا کر کے دکھاؤں گی۔ کلاس میں اس دفعہ میرے کہے بغیر پھر سے تالیاں بجنے لگیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ جیسے بھی حالات ہوں ان کو برا نہیں جاننا ہے، اپنے اندر ہر طرح کے حالات میں جینے کا حوصلہ اور پریشانی کو ٹیکل کرنے کا ہنر سیکھنا ہے، پھر
देखिए कामयाबी आपके कदमों में होगी। और कभी भी अपने आप को अकेला और कमज़ोर नहीं समझना। वक्त और हालात एक से नहीं रहते। जब परिंदे ज़िंदा होते हैं तो वो कीड़ों को खाते हैं, और जब परिंदे मर जाएं तो फिर कीड़े उनको खाते हैं। एक दरख्त 1 मिलियन माचिस की तीलियां बनाने की सलाहियत रखता है, मगर सिर्फ एक माचिस की तीली 1 मिलियन दरख्त जलाकर राख कर सकती है। तो अकेला इंसान कमज़ोर नहीं होता। जब आप अकेले होते हो तो अल्लाह आपके साथ होता है, और जब आप अल्लाह के हुक्म के मुताबिक खुद को ढाल लेते हो तो अल्लाह आपका हाथ बन जाता है, अल्लाह आपकी आँख बन जाता है, अल्लाह आपकी ज़बान बन जाता है, अल्लाह आपकी ढाल बन जाता है। और जब अल्लाह आपकी ढाल बन जाए तो फिर इस दुनिया की कोई भी ताकत आपको गिरा नहीं सकती, आपको मिटा नहीं सकती। अल्लाह भी तो एक है। शैतान इब्लीस मरदूद ने अल्लाह से 99% मोहलत मांगी। अल्लाह ने कहा मेरे 1% बंदे तेरे 99% पर भारी होंगे, 1% बंदे तादाद में कम ज़रूर होंगे मगर 99 पर हावी होंगे। अकेला आदमी बहुत बहादुर होता है। जो दूसरों का सहारा ढूंढते हैं वो दुख उठाते हैं। साथ निभाने की बड़ी बड़ी कस्में खाने वाले ही अक्सर बीच रास्ते में आपको अकेला तन तनहा छोड़ जाते हैं। इसलिए कभी भी अपने आप को अकेला और कमज़ोर नहीं समझना। चाहे हालात कैसे भी दरपेश हो, कैसे भी सरकमस्टांसेस हो, अपने हिस्से की शमाएं जलाते रहना है, अपने हिस्से के काम खुश दिली से अदा करते रहना है। ट्रेन के इंजन को देखा है ना, वो अकेला तन तनहा कैसे अपने पीछे 20 यूं डब्बों को लेकर चल रहा होता है। इंसान चाहे तो रुई की तरह नरम भी पड़ सकता है, चाहे तो पत्थर की तरह सख्त चट्टान भी बन सकता है। अकेला इंसान अपने जोर बाजू और हिम्मत से सब कुछ तस्खीर कर सकता है। तो कभी भी अपने आप को कमज़ोर नहीं समझना। इंसान शुरू में अकेला होता है, लेकिन अगर वो अपने इरादों का पक्का हो तो फिर इसके पीछे लोगों का जमे गफीर होता है। जो लोग आज आपका मजाक उड़ाते हैं, कल यही लोग आपके मुरीद बनकर, आपके फॉलोवर बनकर आपके पीछे खींचे चले आते हैं, आपके पीछे पीछे आते हैं, आपके पास आते हैं। जो लोग मुश्किलात में जीने का हुनर सीख जाते हैं उनका मुश्किल कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। और जो लोग सहल पसंदी के आदी होते हैं, ज़रा सी तकलीफ आने पर उनके हाथ पांव फूल जाते हैं, हौले हो जाते हैं, अपने आप से लड़ जाते हैं, अपने आप से कुश्ती कर लेते हैं, खुद को ख़त्म कर डालते हैं। सहल पसंद लोग अक्सर नकारा और आवारा होते हैं। ना मसाइद हालात में भी हिम्मत नहीं हारना है। परेशानी देखकर अल्लाह आपको आजमाना चाहता है, क्योंकि वो आपको अपने करीब लाना चाहता है, मगर इससे पहले वो आपको पनप पाना चाहता है। जब आप पनप जाते हो तो अल्लाह खुद आपके करीब आता है और कहता है मांग मेरे बंदे, क्या मांगता है, क्या तेरी हाजत है। लेकिन बंदा जब इस मुकाम पर पहुंच जाता है तो फिर बंदा कहता है ऐ मेरे खुदा, मैं क्या और मेरी ज़ात क्या, जो तेरी चाहत है वही मेरी चाहत है। वो जिस हाल में भी रखे मैं इसी में खुश हूँ। एक शख्स ने दूसरे से कहा मेरा बेटा नालायक है, नकारा है, नकम्मा है, रिश्वत ले लो, इसको नौकरी पर लगा दो, ये सदका जारिया है। महीने के आखिर में जब जब तनख्वाह इसकी जेब में आती रहेगी, आपके नामा माल में नेकी जाती रहेगी। दूसरे शख्स ने कहा किसी का हक मार कर किसी नाअहल को नौकरी पर रखने से हक मारे जाने वाले शख्स की बद्दुआ भी तो मेरे हिस्से में आती रहेगी। जो लोग बाप के फ़ोन करने पर नाजायज़ ज़राए से किसी का हक मार कर मिन्नतें तरले करके ले देकर नौकरी हासिल तो कर लेते हैं, लेकिन याद रखें जब तक वो हक मारकर हासिल की हुई नौकरी की तनख्वाह खाते रहेंगे अपने पेट में अंगारे भरते रहेंगे। तारीख उठा के देख लें, हमारे इस प्लेनेट में जितने भी अजीम लोग गुजरे हैं वो सब नामसाइद हालात और परेशानियों का शिकार रहे। टफ टाइम आपको स्ट्रॉन्ग बनाता है। आजकल हर इंसान अपने बच्चों के लिए आसानियाँ ढूंढने की फ़िक्र में है। अपनी औलाद की बेहतरीन तरबियत की फ़िक्र करो, सहूलतों की नहीं। परिंदे अपने बच्चों को प्रवास करना सिखाते हैं, घोंसले बनाकर नहीं देते। मैं अपना आज का ये लेक्चर साहिबा के नाम करता हूँ। ये बच्ची मैंगो नहीं, आम सी नहीं, बल्कि बहुत ही अजीम बच्ची है। ये इंस्पिरेशन है बहुत से दूसरे बच्चों के लिए। इसकी अच्छी बात सबसे पहले ये कि ये अच्छी इंसान बनना चाहती है। आप लोग बहुत कुछ बन जाते हो मगर अच्छे इंसान नहीं बनते। दूसरा ये कि इस बच्ची ने हिम्मत नहीं हारी, गिव अप नहीं किया। क्या मसाइल और वसाइल की कमी के बावजूद एक आखिरी कोशिश अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए ज़रूर कर रही है। वाओ, अ रियली अ बिग हैंड ऑफ अप्लॉज फॉर हर। उम्मीद करता हूँ आज के इस लेक्चर से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मेरे इस लेक्चर को अपने लव्ड वंस को, अपने नियर वंस को, अपने सिबलिंग्स को, अपने नेबलिंग्स को, अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को, अपने नेबर्स को, जहाँ जहाँ तक हो सके इसको पास ऑन कीजिए। बाकी आप लोग बैक बाइटिंग भी तो एक दूसरे के साथ पास ऑन करते हैं, गीबतें करते हैं। अच्छी बातों को भी एक दूसरे तक पहुँचाया कीजिए जो आपके लिए भी फ़ायदेमंद होंगी, जो जिस तक ये बात पहुँचेगी उन तक भी फ़ायदेमंद होंगी। अपना रखना है बहुत सा ख्याल, ढेर सा ख्याल। यू टेक केयर, वेरी वेरी गुड। Take care of yourself. Allah Hafiz. Bye bye.